हाँ जी, अज का ਸਕੈਦਾ हैगा अपना 17वें चैप्टर के लास्ट दो ਜਿਹੜੇ है ना 17वें के लास्ट दो ये उदा 40 ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਪਤੰਤਰ ਚ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 26ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ प्लस 32ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ तो मैं थोड़ा जिहा दिखा दिना थानू 32वां चैप्टर तो है रिस्की वाला जिस रिस्क बारे इदां दा कोई चैप्टर तुहानू पता ही होगा है ना प्लस 26वां लास्ट उहदा जिहड़ा रिमोरकी उहदे बारे है ना रिमोरकी उहनू किदां ये काफ़ी है 746 तो 52 तक इन्हां दोनों का मिक्स कहदा है थोड़ा जिहा औखा चैप्टर है चलो जी कहदा करते हैं। अच्छा ये आके चैप्टर अपने च रिमोरकी उहदे चैप्टर सवाल आऊगे तो बाकी खराब गड्डी नूं खिंचना एक रिस्क वाला चैप्टर है थोड़ा जिहा मैं रिस्क वाला दस दिना सानू आ चैप्टर जिहदे आप फोटो देखते हैं शायद याद होवे तुहानू किसी नूं इहदे विच आपां कहांगे ट्रैक्टर वाले नूं भी रिस्क ही रिस्क है जो मुड़ना है ना साइकिल वाले नाल मुड़ना रिस्क है इनू भी तो रिस्क ही है कि कोई साइकिल मुड़दा पिया ट्रक के अगे कोई बच्चा खड़ा है या कोई भी खड़ा है तो वह भी हमेशा रिस्क च हैगा तो हमेशा रिस्क हैगा औखा पता लगूगा डिफिचले वाल उतारे औखा अंदाजा लगता है सानू कई गल्लां दा नहीं पता लगता जो कभी सौखा लगूगा फिर आप गलत कर दें फाचीले वाल उतारे सौखा अंदाजा लग जाता नहीं औखा ही पता लगता है रिस्क हमेशा हैगा पेरीकोलो यानी कि हर चीज़ पेरीकोलोजो है रोड के उपर जो कहूगा नोन है नहीं है पेरीकोलो तो वो सवाल गलत होगे एक चैप्टर इन्हां गल्लां ते ही है तो सवाल शुरू करते फिर सारी गल्लां आ चुकियां। पहला सवाल नई व्हीकोली दोताती दी सेंसोरी दी परकेजो मैं पहला आराम नाल पढ़ी जाऊंगा गड्डियां जिन्हां च दिता है सेंसर परकेजो वाले मतलब नवीं गड्डियां नॉन है पॉसीबल अगंचारे रिमोरकियो नहीं है पॉसीबल कसना एक रिमोरकियो सवाल सवाल फालसो आहो जे सेंसर लगे है तो उच पॉसीबल नहीं है अगंचारे रिमोरकियो नहीं उच भी कर सकते हैं हाँ रिमोरकियो सानू अलाउड होवे साडे कोल लाइसेंस होवे तो इदां दी कोई गल नहीं है चलो ये तो कोई खास सवाल नहीं सीगा ई रिमोरकी बड़ी पिछे खिंचते हैं देवनो एसरे सोतो पोस्ती देवनो एसरे जरूरी है सोतो पोस्ट होंदा नंगना रिविजियोने पेरियोडिका जिदा आप कहते अजकल मार्केट च जाना तो सानू सोतो पोस्ट तो होना पऊगा और टैंपरेचर जिहड़ा चैक करदे उहदे अंडर ਨੂੰ सोतो पोस्ट तो कहते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਮੋਰਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੰਘਣਾ ਰਿਵੀਜ਼ਿਓਨੇ ਪੈਰੀਓਡਿਕਾ ਇਨਸੇਮੇ ਅਲ ਵੀਕਲੋ ਟ੍ਰਾਈਨਾਂਤੇ ਇਕੱਠੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਮੋਰਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਿਓਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ पहली बार 4 साल बाद फिर 2 साल बाद होंगी है 2 साल बाद रिविजियोने ए रिविजियोने दल व्हीकल है गड्डी दी रिविजियोने एक रिविजियोने दल पतेंते भी हुंदा वो तो ना ही होवे तो वधिया वो फिर आपां नूं उत्थे जिथे आपां पेपर पाना है मोटर जिसियोने उत्थे बुला लेंदे और टेस्ट लेंदे साडा वो तो बहुत खतरनाक चीज़ है जो चो फेल हो गए तो साडा पतेंते रिवोका ही हो जाना वो रिविजियोने दल पतेंते है ये रिविजियोने दल व्हीकल है जी 4 साल तो फिर 2 साल बाद होंगी है रिमोरकी वो 1 साल बाद होंगी है तो इनसेमे अल व्हीकल ट्राइनांते तो हो नहीं सकती फालसो ठीक है ना उदा करानी पैंदी है कहांगे टाइम टू टाइम परियोडिका मेहनते ये तो कह देंगे तो ये भी गल क्लीयर है शायद ली ऑर्गानी दी ट्राइनो ऑर्गन मतलब पार्ट खिंचण वाले पार्ट जिथे हुक होगी जो भी खिंचण वाले पार्ट है दिन व्हीकल गड्डी दे खिंचण वाले पार्ट देवनो कॉन्सेंटीरे अलाउड करन सुफिशिएंटी ओचलित्सियोनी सफिशिएंट ओचलित्सियोनी इन्ना सवाल पढ़ो पार्ट जिहड़े गड्डी दे है ना यानी कि जिथे हुक जी अगे नूं गांछो भी कह दिंदे वो अलाउड करन देवनो कॉन्सेंटीरे सफिशिएंट ओचलित्सियोनी इन्ना सवाल ठीक है समझ आंदा तुहानूं ओचलित्सियोनी हुंदा जिद्दां उपर थल्ले होना या साइड नूं होना जिद्दां तुसीं अपना हत्थ दा गुੱਟ देख लो है ना हत्थ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ सज्जे खब्बे भी कर सकते हैं तुसीं कर ही लिया होना है ना तो ये चीज़ ओचलित्सियोनी है जो ऊपर थल्ले नूं कर रहे हैं तो यह ओचलित्सियोने सेंसो वर्टिकाले है जे तुसीं सज्जे खब्बे नूं गुੱਟ घुमाने तो वह मतलब वो सेंसो ओरिजोंटाले है तो ये चीज़ होनी चाहिए जे चीज़ ना होवे हत्थ विच तो हत्थ तो फिर जाम हो गया अपना तो ये चीज़ होनी चाहिए उद्दां ही जिथे आपां हुक जोड़ते हैं ना रिमोरकी दे नाल ओह ओचलित्सियोनी होनी चाहिए जो रिमोरक गड्डी मोड़नी है तो पिछों वो आ चीज़ अलाउड करे तो बस ध्यान रखियो देवनो कॉन्सेंटीरे सफिशिएंट काफ़ी हो थोड़ा जा नहीं
ਕਾਫੀ ਉਚਲਿਤਸਿਓਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਸਵਾਲ ਦੇਵਨੋ ਕਨਸੈਂਟੀਰੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟੀ ਉਚਲਿਤਸਿਓਨੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਟਰ ਤੇ ਰਿਮੋਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਉਚਲਿਤਸਿਓਨੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। è possibile trainare rimorchi non immatricolati। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਖਿੱਚਣਾ ਰਿਮੋਰਕੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਮੈਟ੍ਰੀਕੁਲਾਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਖਿੱਚਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ। ਫਾਲਸੋ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਟ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਹੋਵੇ 750 ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਿਮੋਰਕੀਓ ਲੈਜੇਰੋ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਲੈਜੇਰੋ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਜੇਰੋ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚ? 500 ਕਿਲੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। 750 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਮੋਰਕੀ ਲੈਜੇਰੀ। 750 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੋਨ ਲੈਜੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। conducente di motociclo o di un'auto vettura। ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਪੇਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲੂ ਤਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਨੇਲਾ ਗਵੀਦਾ ਲਈ ਅਲਤੀ ਰਿਸਕੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਲਤੀ ਰਿਸਕੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਵੀਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ। ਦੈਰੀਵੰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ, ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਨੋਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਵੇਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਵਿਲੋਚਿਤਾ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦੋ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖੋ। ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲਤੀ ਰਿਸਕੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਤਰੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਚ ਫਾਲਸੋ ਵੀ ਆਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਲਤੀ ਰਿਸਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰੋ quando si traina un veicolo guasto। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਇਨਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਲਈ ਜੰਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਰੇ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੋ ਕੀ distanza fra i due veicoli। ਦੋਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। almeno 3 metri। ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ 3 ਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇਗਾਮੈਂਟੋ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾੜ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੇਨੇਲਾਤੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦੋਨੀਆ ਮੈਂਤੇ ਸੇਨੇਲਾਤੋ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਟੋਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਤਾ ਮੜਾ ਜਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਲੇਗਾਮੈਂਟੋ ਸੋਲਿਡ ਦਾ, ਸੋਲੀਦਾਮੈਂਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪਲੱਸ ਇਦੋਨੀਆਮੈਂਤੇ ਸੇਨੇਲਾਤੋ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਟੋ ਤੇ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਟੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਜਗਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨਹੀਂ ਜਗਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਾਰੀਕੋ ਸਪੋਰਜੈਂਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਲਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਨੈਲੋ ਲਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਗੱਡੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਸ। ਰਿਮੋਰਕੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਰਿਮੋਰਕੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੱਕ ਚ ਲਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਲ ਆਊਗੇ, ਫਿਰ ਆਊਗੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 3 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੇਰ ਉਨ ਕੰਡੂਸ਼ੈਂਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਦੀ ਆਟੋ ਵਿਤੂਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਚੈਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਵੈਲੋਚਿਟਾ ਰੈਗੂਲਾਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂ ਸਟਰਾਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਉਰਬਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋ ਰਿਜ਼ultare difficoltosa, ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਖਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਚ ਹਾਂਜੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਬਸ ਸਭ ਔਖਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਾਲੂਟਾਸੀਓਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ, ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਣੇ ਔਖੇ ਔਖੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, conducente di un'auto vettura può superare, ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ velocità sostenuta, sostenuta ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਈ ਪੜਦਾ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, pur rispettando i limiti, ਪਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 90 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 85 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹੋ ਉਹ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨ ਚੀਕਲੋ ਮੋਟੋਰਿਸਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਟੀਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। nonostante, ਬਾਵਜੂਦ la scarsa distanza di sicurezza laterale, ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਫਾਲਸ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਤਰਾਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਡ ਭੀੜਾ ਹੈ, ਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਵਰਟੇਕ, appena possibile appena possibile ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਨੁੰਚਾਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਰੋਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਨੁੰਚਾਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨੋਨ ਸੁਰਪਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਟੀਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰੋਸ, ਸਵਾਲ ਗਲਤ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ SUV ਦਾ conducente ਦੀ ਫੋਰੀ ਸਤਰਾਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ? SUV ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਪੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀਪੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰ ਰਿਸਕ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੋਰੀ ਸਤਰਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਵੋਨੋ ਕੰਸੀਡਰਾਰੇ, ਜੀਪੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣ, ਗਰਾਵੀਦਾਨੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਸ ਵੇਰੋ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਵੇਰੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸੋਲੋ ਸਾਲੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਪੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਰੋ conducente di auto vettura, ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, deve prestare particolare attenzione, ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, deve prestare ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਵੇਰੋ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਲੋ ਸਾਲੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। conducente di auto vettura, ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਫਿਰ deve considerare i rischi, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਡਿਟਰਮੀਨਾਰੇ, ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਤਰੇ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਨਾਲ ਕੀ ਖਤਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਟੀਨਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਤਰੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਵੇ ਕੰਸੀਡਰਾਰੇ ਰਿਸਕੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣੀ ਓਚਿਲਿਜ਼ੀਓਨੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਓਚਿਲਿਜ਼ੀਓਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਓਚਿਲਿਜ਼ੀਓਨੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਾਲੀ ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦਮ ਹੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਓਚਿਲਿਜ਼ੀਓਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਰੋ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਰੋ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰੋ ਹੈ ਓਚਿਲਿਜ਼ੀਓਨੀ, ਸ਼ੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਓਚਿਲਿਜ਼ੀਓਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲਾ ਵੈਲੋਚਿਟà di avvicinamento, ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ, ਸੋਪਰਾਤੂਤੋ ਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, su strada extraurbana, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, è facilmente valutabile,
ਸੌਖਾ valutabile ਹੁੰਦਾ, ਸੌਖਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ è difficile valutabile। facilmente ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਲਸੋ, ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ। ਟਰੱਕ, ਆਟੋ ਟ੍ਰੇਨੀ, ਆਟੋ ਆਰਟੀਕੁਲਾਤੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਤਲਬ। ਪੇਰ, ਫੋਰ, ਲੋਰੋ ਮਾਸਾ ਨੋਟੇਬਲੇ, ਮਾਸਾ ਨੋਟੇਬਲੇ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼, ਵੈਲੋਚਿਟà ਨੋਟੇਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ, ਮਾਸਾ ਨੋਟੇਬਲੇ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਨ ਕੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੋ, ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। per un atto vettura o per un metodo ciclista rischi। ਹਾਂ ਫਾਲਸੋ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਖਤਰੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਤੋੜਦਾ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਖਤਰੇ, ਗਲਤ। ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੇ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਾ ਮੌਜੂਦਗੀ, nel traffico extraurbano, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਦੀ ਦੀ ਬੰਬੀਨੀ ਇਨ ਬਿਸ਼ਿਕਲੇਟਾ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖਤਰਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ anche se affiancati, ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, non rappresenta un rischio, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਸਕੀਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਆਟੋ ਸਟਰਾਦਾ ਉਨ ਆਟੋ ਵੀਕੋਲੋ, ਆਟੋ ਸਟਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਟੋ ਵੀਕੋਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 4 ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਬੱਸ ਟਰੱਕ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪੋ ਟ੍ਰਾਇਨਾਰੇ ਉਨ ਵੀਕੋਲੋ, ਇਨ ਆਟੋ ਸਟਰਾਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇਨਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਕੋਲੋ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆਟੋ ਸਟਰਾਦੇ ਚ। ਫਾਲਸੋ ਆਟੋ ਸਟਰਾਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇਨਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ। तो फिर फालसो हो गया ना। ਹਾਂ ਆਟੋ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਨੌਨ ਸੀਆਉਡ ਰਿਮੋਰਕੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨੌਨ ਪੋ ਸਰਕੂਲਰ ਪਰ ਕੁਆਲਸੀਸੀ ਗੁਰਾਵੇ ਮੋਟੀਵੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ, ਪਰ ਆਟੋ ਸਟਰਾ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ बहुत खतरा ना पैदा करे। ਸਵਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਟੋ ਸਟਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਨੋਨੋ ਸਤਾਂਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਵਜੂਦ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਲਗਭਗ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ N95 ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। Bavuto caratteristiche costruttive del veicolo rendono possibile una adeguata campo di visibilità durante la guida, il conducente deve attentamente, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, visualizzare, ਦੇਖੇ, area antistante ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਲਿਮਿਟਰੋਫਾ ਆ ਫੋਟੋ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੀਆ ਅੰਤਿਸਤਾਂਤੇ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟਰੋਫਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਦਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਦੇਵੇ ਤੈਂਤਾਮੈਂਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਿਜ਼ਾਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਰੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਵਜੂਦ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। conducente di auto veicolo, ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, deve rispettare le norme, ਇੰਨੀ ਗੱਲ, deve rispettare le norme, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੋ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਦੇਖਦੇ। ਦੈਲਾ ਚਿਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਮਾਂ ਪਰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ, prevedere prudenza di ciclometria che mi ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। deve rispettare le norme, ਤਾਂ ਬਸ deve rispettare, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਫਾਲਸ। ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ
ਚਲੋ ਅੱਗੇ। conducente ਦੀ ਆਟੋ ਵਿਤੂਰਾ, ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੇਵੇਦੇਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਆਏ ਆ, ਡਿਟਰਮੀਨਾਰੇ, ਕੰਟਰੋਲਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੇਵੇਦੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਲਾ difficoltà, ਅਖਾਈ ਦੀ ਵਾਲੀ ਵੈਰੋ ਤੱਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਰੋ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸਾ ਕੁਰਸੀਆ, ਬਸ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਸੋਲੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ ਦਾ ਵੇਰੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੋ। ਚਲੋ। ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ। ਪ੍ਰੋਲੁੰਗਾਤਾ, ਲੰਬਾ। ਇਨ ਅਤੀਵਿਤਾ, ਇਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਰਿਮੋਰਕੀਓ, ਮਤਲਬ ਰਿਮੋਰਕੀਓ ਕਈ ਚਿਰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਾਵਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਨਸੀਲੀਆਬਲੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਨੋਨ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ, ਸੋਲੇਵਾਰਲੋ ਦਾ ਤੇਰਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਕਣਾ। aumentare la pressione di gonfiaggio delle pneumatici। ਵੈਰੋ ਵੈਰੋ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਰਿਮੋਰਕੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੋਲੇਵਾਰਲੋ ਦਾ ਤੇਰਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਜੱਕ ਜੁਕ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਸੇ ਨੋਨ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ, ਜੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਬਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰਗਾਨੀ ਦੀ ਤਰਾਇਨੋ, ਜਦੋਂ ਔਰਗਾਨੀ ਦੀ ਤਰਾਇਨੋ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੱਕ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਮੋਰਕੀਓ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਂਚੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਨੋਨ ਦੇਵੋਨੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਾਰੇ ਜੋਕੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ, ਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨ। ਜੋਕੀ ਡਲਕ ਜੀ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੋਕੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਖੇਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਡਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਲਕ ਸਮਝ ਵੈਰੋ ਗਏ? ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਚਲੋ, ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋਕੀ। ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ੀਓਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਟਰਾਦਾ ਡੀਫੋਰਮਾਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ। ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੰਕਰੀਨਾ ਪੂਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇੜ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੱਟ ਕੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਕੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਡਲਕ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੋਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਅਸੈਂਸਾ ਦੀ ਜੋਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਐਬਸੈਂਸ। ਤਾਂ ਨੋਨ ਦੇਵਨੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਾਰੇ ਜੋਕੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ੀਓਨ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। conducente ਦੀ ਆਟੋ ਕਾਰੋ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਫੇਰਮੋ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਮਾਫਰੋ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੇਵੇਦੇਰੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਿਆਲ ਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਧਿਆਨ ਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਵੇ। ਕਿਹਦਾ? ਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸਾ ਦੀ ਪੈਦੋਨੀ, ਪੈਦਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ। ਖਿਆਲ ਚ ਕਰ ਲਵੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਦਲਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਖੜ ਗਈ, ਬੱਸ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਚ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰੋ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਚ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਚਿਕਲਿਸਤੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਪੋਸੋਨੋ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਆਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਨ ਤੁਤਾ ਸਿਕੁਰੇਸਾ ਫੁੱਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਪੋਸੋਨੋ ਵੇ ਤੁਤਾ ਸਿਕੁਰੇਸਾ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ। ਫਾਲਸੋ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵੇਰੋ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੁਆਂਦੋ ਅਸੀਂ ਤਰਾਇਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੋਰਕੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਰਿਮੋਰਕੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਕੌਨਸੀਡਰਾਰੇ, ਧਿਆਨ ਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨੈਲੇ ਕੂਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੰਗੋਂਬਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਜੋਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਰੋ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੰਗੋਂਬਰੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੰਗੋਂਬਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੂਰਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਾਹਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੂਰਵਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜੂਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਲਊਗਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੂਗਾ। ਮਟੀਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜੂਗੀ, ਪਰ ਉਹ
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਾਰ, ਹਾਂ ਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੋੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਰਚਾ ਪੇਦੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਜੀਪਾਂ ਲਿਆਈਏ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲੋਕ ਕਰੂਗਾ, ਫਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲਿਆਈਏ ਆਪਾਂ, ਛੋਟਾ ਟਰੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਫਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣਾ, ਬਲੋਕੇਜ ਏਰੀਆ ਵਧਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਤੋ ਤਰੇਨੋਂ ਲੰਬਾ ਟਰੱਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜਨ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੂਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ। ਸਮਝੀ ਗਏ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਏਰੀਆ ਕੂਰਵੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੋ? ਇਹ ਵੀਕੋਲੀ ਫੋਰੀ ਸਟਰਾਦਾ ਜੀਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਾਨੋ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲਤੇਸਾ ਤਾਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਦਾ ਪਰਮਿੱਤਰੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਡੂਸ਼ੈਂਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ adeguata visibilità, ਸਹੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਕਾਦੀ, tutti i possibili ostacoli, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਨ ਬਾਸੋ ਥੱਲੇ। ਫਾਲਸ। ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਜੀਪੇ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਜੀਪੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਕਿ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆ ਜੀਪੇ ਟਾਈਪ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਿਖ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁੱਤੀ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਉਸ ਤੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਅੰਤਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, il rapporto di treno, ਇੱਕ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? rapporto di treno ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਰੋ ਨੀਤੀ ਦੀ ਫਰੇਨੋ ਹੈ ਨਾ? ਉਦਾਂ ਐਂਤਰੋ ਹੀ ਲਿਮਿਟੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਐਂਤਰੋ ਹੀ ਲਿਮਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ। ਤਾਂ rapporto di treno ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, rapporto di treno ਅੱਧਾ ਕਹਿ ਦੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। rapporto di treno ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਭਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮੋਰਕਿਓ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ weight ਦੀ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ rapporto di treno ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੀ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ weight ਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ rapporto di treno ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਧਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੋ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। rapporto di treno ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ, ਅਨੁਪਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਯਾਦ। ਇਹ ਵੇਰੋ ਕਰ ਲੈ ਸਵਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੇਰੋ ਹੈ। ਸੀ ਟ੍ਰਾਇਨਾ ਉਨ ਵੀਕੋਲੋ ਗੁਆਸਤੋ, ਜੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਮੁਨੀਤੋ ਉੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਵੋ ਸਟੇਰਸੋ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਰਸੋ ਰਿਜ਼ulta sempre bloccato, ਬਲੋਕੋ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਊਗੀ ਕਮਾਂਡ 'ਚ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਘੁੰਮੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੋਕਾਤੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੋਗਾ? ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰੀਮਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਨਾਰੇ ਉਨ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ opportuno ਸਹੀ ਹੈ, ਅਚਰਤਾਰਸੀ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ gli impianti di illuminazione e segnalazione funzionano regolarmente, ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਂਜੀ impianti di illuminazione, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਧੀਆ ਰੈਗੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਆਹੋ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇਗਾਮੈਂਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕੋ ਤਾਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਲ conducente ਦੀ ਆਟੋ ਵੀਕੋਲੋ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਦੇਵੇ valutare, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਵੇ, con prudenza, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਵੇ। ਆਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਰੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ।
ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। Il titolare di patente di guida BE categoria C, ਫਾਲਸੋ ਸਰ। ਬਸ ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Quando si traina un rimorchio, ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਰਕੀਓ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਕੰਸੀਡਰਾਰੇ ਬਿਜ਼ੋਨੀਆ ਚਰਤਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਲੇ ਕੂਰਵੇ ਕੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤ੍ਰੇਤੇ ਤੰਗ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੰਗੋਮਬਰੋ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਨੋਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਫਾਲਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੰਗੋਮਬਰੋ ਰਿਮੋਰਕੀਓ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਮਿਨੋਰੇ ਨਹੀਂ ਮਜੋਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਲੋਕ ਮਤਲਬ ਫਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੰਗੋਮਬਰੋ ਬਲੋਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਨਾ ਮਿਨੋਰੇ ਮਜੋਰੇ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, conducente di autovettura o un motociclo deve adattare la propria guida anche ai rischi ਵੈਰੋ legati, ਫਿਰ ਰਿਸਕੀ ਵਰਡ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੇਵੇ adattare ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਦੇਵੇ adattare ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਗਵੀਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ। ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਵੇ adattare ਰਿਸਕੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਲ ਕਾਜ਼ੋ ਇਨਕੁਈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ। ਰਿਮੋਰਕੀਓ ਰਿਮਾਂਗਾ ਇਨ ਅਤੀਵੋ, ਇਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੰਡ ਆ ਗਈ, ਰਿਮੋਰਕੀਓ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੂੰਗੋ ਟੈਂਪੋ, ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਖੜੀ ਹੈ। è consigliabile se possibile mantenere pneumatici sollevati da terra, ਵੈਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਨੇਰੇ ਰੱਖੋ, ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਸੋਲੇਵਾਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜੈਕ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਚੈਸੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੈਸੀ ਥੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥੱਲੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਦੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੀ ਚੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਵਾਲ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰਿਮੋਰਕੀਓ ਜਦੋਂ ਇਨ ਅਤੀਵੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਵੀਰੋ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਨ ਅਤੀਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਇਹ। ਰਿਜ਼ੂਲਤਾ ਫਾਚੀਲੇ, ਸੌਖਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ੂਲਤਾ ਫਾਚੀਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਫਾਲਸੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਰਿਜ਼ੂਲਤਾ ਫਾਚੀਲੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰਿਜ਼ੂਲਤਾ ਫਾਚੀਲੇ ਫਾਲਸੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਰਿਜ਼ੂਲਤਾ difficile vero, risulta facile falso। qualora ਜਦੋਂ in situazione di emergency ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ conducente traini ਕਰਦਾ, ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, con il suo veicolo, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, un altro veicolo, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਫਾਲਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਿਆਣਾ ਪੈ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੋਚਨ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ senza rispettare le prescrizioni, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਣਾ ਟੋਚਨ ਤੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ è punito con sottrazione di 4 punti, ਨਹੀਂ è punito con sottrazione di 2 punti। ਹਾਂ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, 2 ਪੁੰਤੀ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, 4 ਪੁੰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, 2 ਪੁੰਤੀਆਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਸਵਾਲ ਏਦਾਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਈ। ਪੇਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਲਿਸਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਚਿੰਜੇ, ਦੇਖੋ ਪੇਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਲਤੋ difficile valutare, ਵੈਰੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ। ਬਸ ਵੇਰੋ ਵੈਰੋ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੋਲੋ ਸਾਲੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਰਤੂਰਾ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਔਰਗਾਨੀ ਦੀ ਤਰਾਇਨੋ, ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਂਚੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰਗਨ ਦੀ ਤਰਾਇਨੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਚੋ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਟੇਸੀ possono essere riparati, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਲਓ tramite saldatura, ਬੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਬੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਫਾਲਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਹੀ ਹੈ। saldatura ਬੈਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੈਲਡ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਪੀਸ ਪਾਓ। ਬੈਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ saldatura, ਉਦਾਂ ਆਮ ਸਵਾਲ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ,
ਪਰ ਆਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਰਤ ਫਾਲਸੋ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਫਾਲਸੋ। ले grande differenze ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ prestazione e di masse, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ weight ਸਾਈਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਨੋ ਲਾ ਲਓ, fra autovetture facilitano una buona sicurezza stradale। ਫਿਰ 500 ਵੈਰੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਗਰੇਸਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਜੇ weight 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਾਰ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਫੀਟ ਦੀ, 500 ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਫੀਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਬੋਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। 500 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਫਾਚਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਆਟੋਸਟਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਕੁਰਸੀ ਹੈ, 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, conducenti di complessi di veicoli di lunghezza superiore 7 metri, na è vietato impegnare altre corsie fuori dalle 2 più vicine al bordo destro della carreggiata। ਅੱਛਾ ਆਟੋਸਟਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 7 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮਨਾ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਰਸੀਏ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹੈਗੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੜਕ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੇਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਟੋਸਟਰਾਦੇ ਤੇ ਹਾਂ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗੇ, ਤੀਸਰੀ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਹੋ ਜੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਸੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਖਾ ਆਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ 2 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗੇ, 7 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੇ ਨੇ 7 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੇਰੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, 7 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ, 7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਸਪੇਕੀ ਐਸਟਰਨੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਬਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਾਹਰ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ। 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੁੰਤਾਤੀ ਸੂਲਾ ਮੁਤਰੀਸ਼ੇ, ਮੁਤਰੀਸ਼ੇ ਮਤਲਬ ਮੋਰਲੀ ਗੱਡੀ, ਨੌਨ ਦੇਵਨ ਸਪੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਹਾਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਵੇਰੋ 50 ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਪੋਰਟੋ ਦੀ ਤ੍ਰਾਇਨੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੋ ਅੱਧਾ ਵੈਰੋ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ। ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨੇ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਪੋਰਟੋ ਦੀ ਤ੍ਰਾਇਨੋ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1 ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਅੱਧਾ ਤੇ 1 ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੌਰੀ। ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਕਨਫਰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।